Now, what does the living God say to us about the times before the coming judgment? বিচার এই পৃথিবীতে আসার আগে কি ঘটবে সেই সম্পর্কে জীবন্ত ঈশ্বর কি বলছেন আমাদের? I do not know how many of you have been in a place of justice. You know, in some countries they call it, the courts are called the place of justice. আমি জানি না আপনারা কতজন সেই ন্যায়ের জায়গায় গিয়েছেন। অনেক দেশে আদালতকে বলা হয় ন্যায় বিচারের জায়গা। But if you go and ask our advocates or lawyers, many of them say, কিন্তু আমাদের অ্যাডভোকেট লয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করুন, অনেকেই বলবেন, oh, some of the cases go on here even after a man is dead. এখানে অনেক কেস চলছে সেই মানুষটা মারা যাওয়ার পরেও। And some people spend all their property here. অনেক মানুষ তাদের সকল সম্পত্তি খুইয়ে ফেলে, and yet they do not receive justice. তবুও তারা ন্যায় পান না। But when we talk about God, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের কথা বলি, we talk about a loving God who wants to give us a new life. আমরা এমন এক প্রেমময় ঈশ্বরের কথা বলি যিনি আমাদেরকে নতুন জীবন দিতে চান। I do not know how your life is. আমি জানি না আপনাদের জীবন কেমন, but by the time I was 15 years, কিন্তু যখন আমার বয়স 15 ছিল, I was pretty tired with my life. আমি আমার জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। It was not a clean life, it was not a straight life, it was not a happy life. কারণ আমার জীবনটা তখন সূচি জীবন ছিল না, সরল ভালো জীবন ছিল না। If I was trapped or caught doing something wrong, I would speak a lie. যদি আমি কোনো ভুল কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতাম, সঙ্গে সঙ্গে আমি মিথ্যা কথা And বলতাম। anybody who speaks lies must know he is a miserable person. আর যারা মিথ্যা কথা বলেন তারা এটা জেনে রাখুন তার দুর্দশা মারাত্মক হবে। And everybody who speaks lies also knows he has to be very careful watching what he says because he has forgotten his old lies. আর যারা মিথ্যা কথা বলেন তারা এটা জেনে রাখুন যে তারা কি বলছেন মনে রাখতে হবে, তাহলে পরের বার আরো ভুল ভালো হয়ে যেতে পারে। And therefore he begins to say 2 or 3 different stories. সেই জন্য তারা এক একবার এক এক রকম গল্প শোনান, কথা বলেন। So when you speak a lie, you are full of fear. তাই যখন আপনি মিথ্যা কথা বলেন তখন মনে ভয় থাকে। You cannot face people freely and openly. তখন আপনি সহজ সাবলীলভাবে সকলের মুখোমুখি হতে পারেন না। And your conscience tells you that if you die, you will go to hellfire. আর আপনার বিবেক তখন আপনাকে এই কথা বলে যে আপনি মারা গেলে নরকের আগুনে যাবেন। But you know, today people trust in lies. They are full of lies. কিন্তু আজকাল লোকেরা মিথ্যার উপরেই বিশ্বাস করে, মিথ্যায় পূর্ণ তারা। So let us turn to 2 Timothy 3rd chapter. আমরা 2 তিমথেয় 3 অধ্যায় দেখব। This know also, কিন্তু ইহা জানিও, that in the last days perilous times shall come. শেষকালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। For men shall be lovers of their own self, কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, covetous, অর্থপ্রিয়, boasters, আত্মশ্লাঘী, proud, অভিমানী, blasphemer, ধর্মনিন্দুক, disobedient to parents, পিতামাতার অবাধ্য, unthankful, অকৃতজ্ঞ, unholy, অসাধু, without natural affection. স্নেহরহিত। That means এর মানে bring forth children. After you have 3 or 4 children, run away to another woman in some neighboring village. সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর 3-4 জন সন্তান হয়ে যাওয়ার পর অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে পালিয়ে গেলেন। How many people are like that today? কত মানুষ এই রকম করে। You'll find many such people in this area. এই অঞ্চলে বহু মানুষ এরকম রয়েছে। In fact, that is a tradition in this country. আসলে আমাদের দেশের এইটাই ধারা। Have a married wife somewhere.
এক জায়গায় বিবাহিত স্ত্রী রয়েছে, and maybe give her a little money, তাকে একটু টাকা পয়সা দেওয়া, but find 2 or 3 other women somewhere else. অন্য কোথাও আরো 2-3 জন মহিলাকে সে রেখে দিয়েছে। But let me tell you, কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলি, you will be judged. আপনি বিচারিত হবেন। Your adulterous life will bring you to hellfire. আপনার ব্যভিচারী জীবন আপনাকে নরকের আগুনে So নিয়ে the যাবে। Bible says তাই বাইবেলে কথা বলে these people are without even natural effect. এই ধরনের মানুষদের মধ্যে সাধারণ স্নেহ বলে কিছু নেই। One man said to me, এক ব্যক্তি আমাকে বললেন, I asked him, did you see your son after he was born? আমি বললাম যে তোমার ছেলে জন্ম হওয়ার পরে তাকে দেখতে He গিয়েছিলে? said no. সে বলল যে না। Why? কেন? He was suspecting his wife. কারণ সে তার স্ত্রীকে সন্দেহ করছে। Oh, I do not know if this is my son. ও আমি জানি না যে এই সন্তানটা আমার কিনা। She was an innocent girl. সে তো একজন খুব সাধারণ মেয়ে। But every adulterous man কিন্তু প্রত্যেকটি ব্যভিচারী পুরুষ is full of suspicion. তাদের মধ্যে সন্দেহ থাকে। And every adulterous woman আর প্রত্যেকটি ব্যভিচারী নারী is full of suspicion. তাদের মধ্যেও সন্দেহ থাকে। So you will find that in many families অনেক পরিবারে এগুলো দেখতে পাবেন। there is no trust. দেখবেন যে সেখানে কোনো বিশ্বাস বলে কিছু নেই। One man brought his wife and children to me. এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে I এলেন। asked them to sit down. আমি তাদেরকে বসতে বললাম। And after they sat down, বসার পর the husband said, স্বামী এ কথা বললেন, I do not know if these 2 children are my children. আমি জানি না এই 2 সন্তান এরা আসলে আমার সন্তান কিনা। Sometimes women have come to me weeping অনেক সময় অনেক স্ত্রী লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে আসেন and said, আর বলেন, this child is not the child of my husband. এই সন্তানটা আমার স্বামীর সন্তান নয়। My friend, বন্ধুরা, men will be lovers of their own selves, says the Bible. বাইবেল বলে মানুষ নিজেকে ভালোবাসবে। They will be covenant breakers, তারা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, truce breakers, তারা সত্যকে লঙ্ঘনকারী মানুষ। without natural affection. তাদের মধ্যে স্নেহ বলে কিছু নেই। So we build families like that. আমরা এই রকম ভাবে আমাদের পরিবারকে তৈরি করি। There is no joy, সেখানে আনন্দ নেই, there is no health. সুস্বাস্থ্য নেই। The money which you earn just flows away to a doctor's pocket যে টাকা পয়সা উপার্জন করা হচ্ছে ডাক্তারেতে চলে যাচ্ছে, or to the pharmacist's shop, সমস্ত ওষুধের দোকানে দিয়ে আসছে। and you cannot even enjoy your family. পরিবারে সেখানে আনন্দ বলে কোনো বস্তু নেই। You know what a beautiful thing is the family. পরিবার একটা কত সুন্দর বিষয়। You know, we live with our brothers and sisters when we are little children. যখন আমরা ছোট ছিলাম ভাই বোনরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। Then after high school, if you go to college, you go in different directions. তারপর হাই স্কুল কলেজে তার পরবর্তী জীবন যে যার মতো অন্যদিকে চলে যায়। And sometimes after you're married, oh, you're very indifferent towards your siblings. আবার অনেক সময় বিবাহের পর আপনি আপনার যে ভাই বোন তাদের প্রতি অন্য মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন। Soon a father dies or a mother dies, বাবা বা মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে and you begin to fight for the jewels or the property. সঙ্গে সঙ্গে তাদের সোনাদানা সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনে অশান্তি। How sad. কত দুঃখের। One family একটা পরিবার under one roof, একই ছাদের তলায় রয়েছে, eating in one place, একই জায়গায় খাওয়া দাওয়া করছে, sleeping under one roof, একই ছাদের তলায় ঘুমাচ্ছে, but no love. কিন্তু সেখানে প্রেম নেই। And sometimes the sons get very angry when the father is beating his wife. অনেক সময় ছেলে রেগে যাচ্ছে যখন সে দেখছে বাবা মাকে মারছে। And sometimes they say, অনেক সময় তারা বলে, my sons protect me when my husband batters me. আমার স্বামী যখন আমাকে মারধর করছিল তখন আমার ছেলে রক্ষা করেছে আমাকে। Sometimes the sons
beat their father. অনেক সময় পুত্র পিতাকে মারে। So the Bible says, তাই বাইবেল বলে without natural affection. তাদের মধ্যে সাধারণ যে স্বাভাবিক স্নেহ সেটা নেই। You know, there is a phrase, একটা প্রবাদ আছে, a bear robbed of its whelps, cubs. ভাল্লুক তার নিজের বাচ্চাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। Oh, don't go and meet a bear which has had cubs. যে ভাল্লুকের বাচ্চা হয়েছে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা একেবারেই করবেন না। She will tear you to pieces. সে আপনাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। Because কারণ even wild animals love their children. বন্য পশুরাও পর্যন্ত নিজের বাচ্চাকে ভালোবাসে। But কিন্তু in today's world, আজকালকার পৃথিবীতে what do we find? আমরা কি দেখছি? Something has happened to your father, says the mother. মা বলে যে কিছু একটা হয়েছে তোমার বাবার। Somehow his heart is not here. কোনোভাবে এই সংসারে তার মন নেই। We do not know when he is going to leave us. আমরা জানি না কখন আমাদেরকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন। I think he has found another woman. আমার মনে হয় অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক What হয়েছে। is this? এটা কি? What did you say to your wife when you married her? আপনি আপনার স্ত্রীকে কি বলবেন? Luke 16th chapter, লুক তার 16 অধ্যায় from the 16th verse. 16 পদ থেকে, The law and the prophets were until John the Baptist. ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ যোহন পর্যন্ত। That is, there were many laws which people could not keep. এর মানে অনেক ব্যবস্থা ছিল যা মানুষ পালন করতে পারত না। See, everybody says, speak the truth. অনেকেই এই কথা বলে, সত্য কথা বলো। In the court, you promise that you will speak the truth and nothing but the truth. আদালতে আপনাকে কথা দিতে হয় যে আপনি সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলবেন না। But when your lawyer tells you, কিন্তু আপনার লয়ার যদি আপনাকে বলে if you tell the truth, your case is gone. যদি আপনি সত্য কথা বলেন তাহলে গেলেন। So, তাই this is how you must say. আপনি এইভাবে কথাটা বলবেন। Oh, everything is manipulated in that manner. সমস্তটাই ঘুরিয়ে এইভাবে শেখানো হয়। But, কিন্তু my dear friend, প্রিয় বন্ধুগণ, there came a power with the good news. সুসমাচারের মধ্যে একটা শক্তি আছে। When Jesus came, যখন যিশু এসেছিলেন it was no more this lying, deceiving life all the time. এই যে মিথ্যা প্রতারণার জীবন সেটা আর থাকে না। I had a friend who used to say, আমার এক বন্ধু প্রায় একটি কথা বলতো, my classmate, আমার ক্লাসে পড়তো, what is there? Do good, be good, think good. যে এই ভালো করো, ভালো হও, ভালো চিন্তা করো, এগুলো সব কি? How can you do good কিভাবে আপনি ভালো করবেন when your heart is evil? যখন আপনার হৃদয়টাই মন্দতায় ভরা? How can you think good কিভাবে আপনি ভালো চিন্তা করবেন when your eyes are full of adultery? যখন আপনার চোখটা ব্যভিচারে পূর্ণ হয়ে আছে? But this is how people talk. কিন্তু মানুষ এই কথাগুলো বলে And everybody knows. আর প্রত্যেকেই এটা জানে। Oh, we know that these are all lies. ও আমরা জানি যে এগুলো মিথ্যা। Elections just recently took place. নির্বাচন কিছুদিন আগে হয়ে গেল। And people said to me, লোকেরা আমাকে বলল, oh, they are taking anything from 300 rupees to 500, even 1000 মানুষ 300 থেকে 500 টাকা এমনকি 1000 টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে for a vote. একটা ভোটের জন্য। How can you administer a nation of liars? শুনুন, কিভাবে একটা দেশ মিথ্যাবাদীতে পূর্ণ সেই দেশকে আপনি ভালো কিছু করবেন বলুন? You need at least a few people who speak the truth. অন্তত কিছু সত্যবাদী মানুষকে তো দরকার সেটা করার জন্য। In your family, you don't speak the truth. আপনার পরিবারে আপনি সত্য কথা বলেন না। You don't speak the truth to your mother. আপনার মাকে মিথ্যা কথা বলেন। You don't speak the truth to your father. আপনার বাবার কাছে আপনি সত্য কথা বলেন না। And the wife doesn't speak the truth to the husband. স্ত্রী তার স্বামীকে সত্য কথা বলে না। And the husband doesn't speak the truth to the wife. স্বামী তিনিও স্ত্রীকে সত্য কথা বলেন না। How are you going to speak the truth in your office?
তাহলে কি করে আপনি অফিসে সত্যি কথা বলবেন? How will you fulfill the truth in the examination? তাহলে পরীক্ষায় আপনি কি করে সত্যের পক্ষে যাবেন? You will only copy, you will cheat, আপনি তো শুধু নকল করবেন, টুকবেন। you will bribe the examiner, আপনি পরীক্ষককে আবার ঘুষও দেবেন। and you will get the papers, buy the papers somewhere. আর আপনি কোনোভাবে সেই নম্বরটা আপনি কিনবেন, জোগাড় করবেন। Listen, my dear friend, শুনুন প্রিয় বন্ধুগণ, deliverance from this unrighteousness can only come through the prayaschit bali of the Lord Jesus. এই পরিমাণ অধার্মিকতা থেকে একটাই মুক্তির উপায়, তা হলো সেই প্রভু যিশুর প্রায়শ্চিত্ত বলিকে বিশ্বাস করা। You see, it's not like an old story. এটা কোনো পুরাতন গল্প নয়। In our country, we believe any story, old story. আমাদের দেশে আমরা যে কোনো গল্প বিশ্বাস করি, প্রাচীন গল্প। And the man, even a man who comes from the central jail, এমনকি সেন্ট্রাল জেল থেকে কোনো ব্যক্তি এলে if he puts on some holy garments গায়ে একটা সুন্দর পবিত্র পোশাক চাপিয়ে and sits in tapas, আর তপস্যায় বসে পড়লেন, everybody will crowd to him thinking he is some great manifestation. সকলেই তাকে ঘিরে ভিড় জমাবেন আর মনে করবেন দারুণ কোনো প্রকাশ দেবেন ইনি। We can deceive anybody, but we can't deceive God. আমরা যে কোনো মানুষকে ঠকাতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে ঠকাতে পারি না। So, তাই the Lord Jesus said, প্রভু যিশু এ কথা বলেছেন, the kingdom of God is preached and every man presseth into it. ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে এবং প্রত্যেকজন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে। Good news. সুসমাচার। What is this good news? সেই সুসমাচার কি? Come to me, all you that labor হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে এসো, and are heavy laden. যারা ভারাক্রান্ত হয়ে আছো, I will give you peace. আমি তোমাদেরকে শান্তি দেব, I will give you rest. আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দেব। What great news. কি অপূর্ব সুসমাচার! You may gain 10 lakhs. আপনি 10 লক্ষ টাকার অধিকারী হতে পারেন, But কিন্তু when you have a lot of money, you never have peace. যখন আপনার প্রচুর অর্থ থাকবে না, তখন আপনার শান্তি থাকবে না। If you have a lot of property, you will never have peace. আপনার প্রচুর সম্পত্তি হোক, দেখবেন শান্তি থাকবে না। Some people say, কিছু জন বলেন, oh, I will never drink coffee in my brother's house. আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে কোনোদিন কফি খাবো না। Why can't you drink coffee in your brother's house? আপনার ভাইয়ের বাড়িতে কেন আপনি কফি খাবেন না? I don't know, my sister-in-law may put poison in my coffee. আমার মনে হয় যে আমার ভাইয়ের স্ত্রী আমার কফিতে বিষ মেশাতে পারে, Because she is trying to get my property. কারণ সে আমার সম্পত্তি নিয়ে নিতে চায়। Listen, my dear friend, শুনুন প্রিয় বন্ধুরা, the Lord Jesus brings peace to you, প্রভু যিশু আপনার জীবনে শান্তি নিয়ে আসেন, a new life. একটা নতুন জীবন। So the Bible says, তাই বাইবেল বলে, the kingdom of salvation is preached unto you, the kingdom of God, and every man presseth into it. ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার হচ্ছে আর প্রত্যেকজন সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে। And it's easier for heaven and earth to pass and one tittle of the law to fail. আকাশ ও পৃথিবীর লোভ হওয়া সহজ, কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু লোভ হবে না। So, one question never seems to come to people. একটা প্রশ্ন মানুষের কাছে কখনো আসেনি, You will die one day, I will die one day. আপনি একদিন মারা যাবেন, আমিও একদিন মারা যাব। And God says, আর ঈশ্বর বলেন, after death, then the judgment. মৃত্যুর পর আছে বিচার। So I may be here আমি এখানে হয়তো আছি, speaking to you, আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, but কিন্তু I have to meet God one day. একদিন ঈশ্বরের মুখোমুখি আমাকে হতে হবে। A God whom I can twist and turn, যে ঈশ্বরকে আমি ঘোরাতে পারি, উল্টাতে পারি, পাল্টাতে পারি, a God whom I can twist and turn is no God. যে ঈশ্বরকে আমি এইভাবে ঘোরাতে ফেরাতে পারি, জানবেন তিনি ঈশ্বর নন। You will find the living God, you cannot be bribed. আপনারা এটা জেনে রাখুন, জীবন্ত ঈশ্বরকে কিন্তু ঘুষ দেওয়া যায় না। You cannot twist his hand.
আপনি তার হাতকে ঘোরাতে পারেন না। You cannot say my lies must be accepted. আপনি বলতে পারেন না আমার মিথ্যাটাকে গ্রহণ করো। I am a righteous man. আমি একজন ধার্মিক ব্যক্তি, I must go to heaven. আমি স্বর্গে যাব। No. না, You can speak lies in a court. আপনি আদালতে মিথ্যা বলতে পারেন, You can speak lies at the time of election নির্বাচনের সময় মিথ্যা কথা বলতে পারেন, before the living God. কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের সম্মুখে You can't speak lies. আপনি মিথ্যা বলতে পারবেন না। Your true condition will be out, আপনার প্রকৃত চরিত্রটা কিন্তু বের হয়ে আসবে, not a jot or a tittle. ব্যবস্থার এক বিন্দু নয়, Will not pass away. সেটা লোভ হবে না। Heaven and earth, all the stars will pass away. আকাশ এবং এই পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যাবে। So you are dealing with the word of God, which will never pass away. তাই মনে রাখুন, ঈশ্বরের সেই বাক্যের মুখোমুখি আপনি হচ্ছেন যার লোভ হবে না। If you go to a sari shop, যদি আপনি কোনো শাড়ির দোকানে যান, oh, the man brings 20 saris, brings them and puts them before. আপনার সামনে 20টা শাড়ি রাখলো দোকানদার, And you say, I don't like this, I don't like this, I don't like this. আপনি বলছেন না এটা আমার পছন্দ না, ওটা আমার পছন্দ না। Finally you say, okay, this is nice, I'll take it. অবশেষে একটা পছন্দ করে বলে না এটা আমি নেব, এটা ভালো। Listen, my dear friend, শুনুন বন্ধুরা, when you come before the word of God, you will not be able to throw it away like you throw those saris away. আপনি যখন জীবন্ত ঈশ্বরের সম্মুখে আসেন তখন আপনি ওই শাড়ির মতো এটা নেবো না ওটা নেবো না এটা করতে পারেন না। You cannot be a picker and a chooser, আপনি তখন বেছে নেবেন কি নেবেন না এটা করতে পারেন না, because it is a word which will remain after the stars and the heavens and the earth pass away. কারণ ঈশ্বরের বাক্য আকাশ পৃথিবী লোপ হয়ে গেলেও সেই বাক্য চিরকাল থাকে। Friends, বন্ধুরা, I see thousands of people returning money to the railways for ticketless travel. আমি দেখেছি বহু মানুষ যারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার জন্য পরবর্তীকালে টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে রেলওয়েকে। I see thousands of people returning money where they have stolen. আমি দেখেছি হাজার হাজার মানুষ তাদের চুরি করা অর্থ ফিরিয়ে দিচ্ছে। And Jesus speaks to them. যিশু তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, Jesus forgives. প্রভু যিশু তাদের ক্ষমা করেছেন, Jesus gives them peace. প্রভু যিশু তাদেরকে শান্তি দেন। This is not some strange story. এটা কোনো অদ্ভুত গল্পগাথা নয়, This is the truth. এটাই সত্য। God loves you with an everlasting love. ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত প্রেমে প্রেম করেন। Let us pray. আসুন প্রার্থনা করি, Let us pray. আসুন প্রার্থনা করি। Please bow your head. আপনার মাথা নত করুন, Whoever you may be, আপনি যেই হন না কেন tell God, ঈশ্বরকে বলুন, oh God, হে ঈশ্বর, one day I have to die. একদিন আমি মারা যাব, And where will I go? আমি কোথায় যাব প্রভু? You died as the prayashchit bali for my sin. আমার পাপের জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত বলি হয়ে মরেছো। You paid the price and became the propitiation for my sin. আমার পাপের জন্য তুমি সকল মূল্য চুকিয়েছো প্রভু। Lord Jesus, প্রভু যিশু, forgive my sin. আমার পাপ সকল ক্ষমা করো। I do not want to live in misery and fear. আমি আর দুর্দশায় ভয়ে থাকতে চাই না। I do not want to lose my eternal life. আমার অনন্ত জীবন হারাতে আমি চাই না। Give me a new heart. আমাকে এক নূতন হৃদয় দাও প্রভু, Give me a new heart. আমাকে একটা নূতন হৃদয় দাও। Wash my sins in the precious holy blood which you shed. তোমার পবিত্র রক্ত যা তুমি আমার জন্য ঝরিয়েছো সেই রক্তে আমাকে ধৌত করো। I want to lift India. আমি ভারতকে উন্নত করতে চাই, I want to lift my neighbor. আমার প্রতিবেশীকে উন্নত করতে I চাই, want to love everybody. আমি প্রত্যেককে প্রেম করতে চাই। Oh Lord, হে প্রভু, give me this peace, আমাকে এই শান্তি তুমি দাও this forgiveness of sin. এবং আমার পাপের ক্ষমা দাও। No more a lying tongue. আর মিথ্যা কথা নয়, No more the bribe taking hand. আর ঘুষ নেওয়ার হাত নয়, No more the hand that hits my wife. আর সেই হাত নয় যে হাত স্ত্রীকে No প্রহার more করে। the hand that touches that alcohol. অ্যালকোহল ছোঁয়া, মদ্যপান করা সেই হাত আর নয়।
Give me a new heart. আমাকে একটা নূতন হৃদয় দাও, Wash me in your precious blood. তোমার রক্তে আমাকে ধৌত করো। God is listening to you. ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনছেন। Gracious Father, অনুগ্রহের পিতা, bless these dear people. এই প্রিয় লোকেদেরকে আশীর্বাদ Speak দাও। to them, I pray you. প্রার্থনা করি তাদের সঙ্গে কথা বলো। How much you love us. তুমি আমাদেরকে কত প্রেম করেছো। Though I was such a unworthy sinner, যদিও আমি একজন অযোগ্য পাপী প্রভু, and though I was a liar, যদিও আমি মিথ্যাবাদী ছিলাম, yet you had mercy on me. তবুও তুমি আমার প্রতি দয়া করেছো। How many people you are transforming. তুমি কত মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করেছো। We want our offices to be new places. আমরা চাই আমাদের অফিসগুলো নতুন হয়ে উঠুক। We want our families to be places where there is peace. আমরা চাই আমাদের পরিবার শান্তি স্থানে পরিণত হোক। Take away the fear of death, মৃত্যু ভয় তুমি দূর করে দাও, because one day I have to die. কারণ একদিন আমাকে মরতে হবে। Give to me that assurance that you have forgiven me, আমাকে সেই নিশ্চয়তা দাও যে তুমি আমাকে ক্ষমা that I করেছো, will be received to the bosom of Jesus. যেন আমি যিশুর কোলে জায়গা পাই। প্রভু, Hear our humble prayer. আমাদের এই প্রার্থনা শোনো, In Jesus' almighty name. পরাক্রমী যিশুর নামে। Amen.